آفتاب سلطان چیئرمین قومی احتساب بیورو ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی، تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی، اس مدت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے مشاورتی عمل سے ہوئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ڈالر کی قدر میں اضافے سے متعلق عوامل اور معاشی صورتحال پر بریفنگ، افغان ٹرانزٹ ریٹ کے لیے ملٹی ماڈل ایئر روڈ کی منظوری، پاکستان اور ترکی کے درمیان اشیاء کی تجارت کے معاہدے کی بھی اجازت۔ تخت لاہور کس کا، فیصلہ کل ہوگا۔ حمزہ شہباز شریف اور چوہدری پرویز الہی میں مقابلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 4 بجے ہوگا۔ نومنتخب 19 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ عمران خان حد میں رہیں، ان کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ یوتھیے تلوے نہ رکھ سکیں۔ عمران خان کے ارد گرد پاگل اور بے وقوف جمع ہیں، سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ سیاسی حق ہے، اتحادی جماعتوں نے عدم اعتماد سے حکومت سازی تک تمام فیصلے خود کیے، کسی کے مجبور کرنے پر نہیں۔ مسلم لیگ نون پیسوں کی سیاست پر لعنت بھیجتی ہے، پی ٹی آئی کی صفوں میں شعور رکھنے والے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور اقتدار میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ پنجاب میں نون لیگ کا بیانیہ مسترد نہیں ہوا، ضمیر کی سودے بازی پر یقین نہیں رکھتے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہر سیاسی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ سیاسی صورتحال میں بہتری سے روپے کی قدر میں استحکام آئے گا، ملک میں ڈیزل اور فرنس آئل کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی جلد کر دی جائے گی، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ معاشی ترقی کے لیے برآمدی صنعت کا فروغ وقت کی ضرورت ہے، اقتصادی عمل میں خواتین کی شمولیت اہمیت کی حامل ہے، کاروباری اور سماجی سرگرمیوں میں ان کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا، صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو۔ ملک کے مختلف حصوں میں بادلوں کا راج، لاہور میں مسلسل 7 گھنٹے بارش، 238 ملی میٹر سے 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سیالکوٹ 152، نارووال 147، جھنگ 125، حافظ آباد 19 اور قصور میں 117 ملی میٹر ریکارڈ، راولپنڈی میں اور گجرات میں 93، جہلم 58 اور اسلام آباد میں 53 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ فیصل آباد، گجرانوالہ اور سرگودا میں بھی بادل جم کر برسے۔ تخت بائی، پشاور اور بنوں میں بھی موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ آئندہ 2 روز کے دوران تیز بارش کی پیش گوئی، کشمیر، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بالائی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں بادل برسیں گے۔ جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش متوقع، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، نوشہرہ، مردان، فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالہ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ کشمیر، گلیات، مری، چلاس، دیامر، گلگت، ہنزا، استور اور سکردو میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ مودی حکومت کی 6 لاکھ مہاجر پنڈتوں کے لیے ٹرانزٹ رہائش گاہوں کے نام پر مزید ہندو بستیاں تعمیر کرنے کی منظوری، 2000 ہیکٹر سے زائد اراضی حاصل کر لی گئی۔ حریت کانفرنس کی وادی کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کے اقدامات کی شدید مذمت۔ برطانیہ میں مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ایندھن اور اجناس کی قیمتوں میں اضافہ، بینک آف انگلینڈ کی جانب سے شرح سود بڑھانے پر غور۔
بنگلہ دیش میں توانائی بحران شدت اختیار کر گیا، ڈیزل سے چلنے والے تمام پاور پلانٹس بند کر دیے گئے، ہفتے میں ایک دن پیٹرول پمپ بند رکھنے کا فیصلہ، صنعتی ترقی متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ دنیا بھر میں کورونا کی لہر میں شدت، 6 ہفتے کے دوران کیسز میں 2 گنا اضافہ، وائرس کے نئے ویریئنٹ سامنے آ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت، پاکستان میں کورونا سے مزید 3 اموات، 599 نئے مریض رپورٹ۔ برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ دلچسپ مرحلے میں داخل، 5ویں مرحلے کے اختتام پر 2 امیدوار میدان میں۔ سابق وزیر خزانہ رشی سناک کو پارٹی کے 137 ارکان کی حمایت حاصل، سابق وزیر خارجہ لیز ٹرس 113 اراکین کی حمایت کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ اور اگلے وزیراعظم کا اعلان 5 ستمبر کو کیا جائے گا۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ رات 9 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اذان عشاء کا سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے آفتاب سلطان کی چیئرمین نیب تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں معاشی صورتحال اور ڈالر کے ریٹ میں اضافے سے متعلق عوامل پر بریفنگ بھی دی گئی۔ تفصیل جانتے ہیں محمد نوید اظہر سے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کابینہ کو بتایا کہ روپے کی قدر میں استحکام کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آئندہ مہینے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال اقتصادی ترقی کی شرح بہتر رہے گی، کیونکہ موجودہ حکومت نے پیداواری شعبے بشمول زراعت کو تاریخی ٹیکس مراد دی ہیں، جن کے نتیجے میں صنعتی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ اور اس شعبے کی ترقی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ان اقدامات سے مقامی پیداوار سے درآمدات میں کمی، روزگار اور برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے۔ وفاقی کابینہ نے پولیس سروس آف پاکستان کے ریٹائرڈ آفیسر آفتاب سلطان کی بطور چیئرمین قومی احتساب بیورو تعیناتی کی منظوری دی۔
کابینہ کو بتایا گیا کہ چیئرمین نیب کی تقرری کی مدت 3 سال کر دی گئی ہے، جس کی میعاد بڑھائی نہیں جا سکتی۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی قومی اسمبلی میں لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے کی جاتی ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ملٹی ماڈل ایئر روڈ کوریڈور کی بھی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر پاکستان اور ترکی کے مابین ٹریڈ ان گڈز معاہدے پر دستخط کرنے کی بھی منظوری دی۔ اس معاہدے کے ذریعے پاکستان اور ترکی کو ایک دوسرے کی سروسز اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بہتر رسائی ملے گی۔ معاہدے سے پاکستان اور ترکی کے مابین دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھ کر $5 ارب تک پہنچ جائے گا۔ وزیر اعظم نے معاہدے کے حوالے سے وزارت تجارت کی کوششوں کو سراہا۔ وفاقی کابینہ نے افغانستان میں پاکستانی ہسپتالوں کے آپریشنز، دیکھ بھال، سامان کی فراہمی اور سٹاف کی تنخواہوں کے حوالے سے افغانستان کی حکومت کو فنڈز کی منتقلی کی بھی منظوری دی۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیے ہما صدف سے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا 40واں خصوصی اجلاس کل دوپہر 4 بجے ہوگا، جس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے امیدوار پرویز الہی ان کے مد مقابل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی میں زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار کامیاب قرار پائے گا۔ وزارت اعلیٰ کے انتخاب کو شفاف اور پرامن بنانے کے لیے اجلاس میں مہمانوں کے داخلے اور ایوان میں موبائل فون لے جانے پر پابندی ہوگی۔ میڈیا کو پریس گیلری کے ذریعے اجلاس کی کارروائی کی کوریج کی اجازت ہوگی۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات جیتنے والے 19 ارکان اسمبلی نے آج حلف لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے 9 منتخب ارکان اسمبلی سے حلف لیا، جن میں 15 ارکان کا تعلق پی ٹی آئی، 3 کا تعلق مسلم لیگ نون اور 1 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب کا انعقاد پی ٹی آئی کے منحرف ہونے والے ارکان کے ڈی سیٹ ہونے پر کیا گیا تھا۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سیاسی حق کے طور پر تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کسی کے مجبور کرنے پر نہیں، بلکہ اتحادی جماعتوں نے عدم اعتماد سے حکومت سازی تک فیصلے خود کیے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون پیسوں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں شعور رکھنے والے اراکین پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ضمنی الیکشن کے بعد عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف انتہائی دھمکی امیز گفتگو کی، جو قابل مذمت ہے۔ ضمنی الیکشنز میں تمام پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹ حصہ لے رہے تھے، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک انوکھا لاڈلا ہے کہ جو ہے وہ نہ جیت کے خوش ہے نہ ہار کے خوش ہے، اور جس کو ماں سوائے دھمکیاں دینے، فراڈ کرنے، جھوٹ بولنے اور الزامات لگانے کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی کسی کام سے جو ہے وہ سروکار نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ میڈیا میں جگہ لینے کے لیے میرے خلاف سپریم کورٹ میں پیٹیشن دی گئی۔ خوش قسمتی ہے کہ عدالت عظمیٰ نے ان کی پیٹیشن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے بلا کر پوچھیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے خود پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، اب پی ٹی آئی اراکین انہیں کیوں ووٹ دیں؟ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے اور جو شعور رکھتے ہیں تو وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بھائی تم اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے، اور اب اس ڈاکو کے لیے تم لوگوں کو کہہ رہے ہو اپنی جماعت کو کہ ووٹ ڈالو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک لانا اتحادی جماعتوں کا اپنا فیصلہ تھا۔ اتحادیوں کے فیصلوں کو مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ میں زیر بحث لایا گیا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे मिफ्ता इस्माइल से मुताल्लिक। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने 17 जुलाई को हालिया मुल्की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात के जरिए वोट की हुर्मत को कायम रखा। पंजाब में नून लीग का बयानिया मुस्तरद नहीं हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए हर सियासी कीमत अदा करने को तैयार हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम के नतीजे में 2018 के इलेक्शन में जिन हलकों में मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार भी मुयस्सर नहीं थे, वहां अब ज़िमनी इंतखाब में हमारे उम्मीदवारों ने कांटेदार मुकाबला किया, जो एक बड़ी कामयाबी है। ऐसे अजला थे जिसमें पिछली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका नामो निशान नहीं था, और इस दफ़ा मरियम नवाज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भरपूर जलसे किए हैं, और वहाँ पे नून जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक शनाख्त जो है अपनी बनाई है उस इलेक्शन। जितने टोटल वोट हमने शेर के निशान पे हमारे कैंडिडेटों ने पिछली दफ़ा 2018 में लिए, हमने तकरीबन 2 लाख पौने 2 लाख इस दफ़ा ज़्यादा वोट वहाँ से लिए। और उन 20 सीटों जो हमारे पास नहीं थी वो पीटीआई और इंडिपेंडेंट लोगों के पास थी, उसमें से 5 सीटें भी हमने कैप्चर की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पीटीआई क़यादत का गुज़श्ता 4 साल का रवैया अवाम के सामने है। जिस परवेज़ इलाही को इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा चोर कहते थे, उसी को वज़ारत आला का उम्मीदवार बना लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि यूक्रेन, रूस जंग और दीगर अवामिल की वजह से आलमी मईशत बहुत मुतासर हुई। अगर मुश्किल फैसले न करते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। हम सियासी मफादात पर मुल्की मफाद को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हालिया सियासी हालात के मुल्क की मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए और डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव बढ़ा। ताहम हमारी हुकूमत ने दरामदाद में खातिर ख्वाह कमी की। दरामदाद में कमी से आइंदा माह रुपए की कदर भी मुस्तकम होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन से हुकूमत ने ऐलान किया या कोalition ने कि हम नहीं जा रहे, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि मार्केट में ठहराव आ गया है। पिछले महीने क्योंकि एक तारीखी हाई इंपोर्ट हुए थे 7.5 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से 3.7 बिलियन एनर्जी थी और 3.7 बिलियन अदर गुड्स थे, तो उसके जो पेमेंट्स आ रही हैं उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आ रहा है। हमने इसका सद्देबाब करने के लिए इस बार हमने स्टेट बैंक ने बहुत सारी कदगनें लगाई हैं, जिसकी वजह से बहुत कम एलसियाँ खुली हैं। तो अगले महीने की भी इंपोर्ट कम होगी, और इस महीने जो हमने पिछले महीने कुछ कदगन लगाई थी उसकी वजह से इस महीने भी इंपोर्ट कम हो रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में 60 दिन के लिए फर्नेस ऑयल और डीजल का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। एक सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आइंदा हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती कर दी जाएगी। अरसलान सदकटी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की माली मुआवनत मिल गई है। मजीद दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान की मदद करेंगे। जल्द महंगाई में कमी होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर और वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरानी फितना झूठ पे झूठ बोल रहा है। हमारा मुकाबला फैशिस्ट जमात से है। इमरान खान का एजेंडा कौमी इदारों को तबाह करना है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद अमनान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि इलेक्शन जीतने के बावजूद इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान का एजेंडा जमहूरियत और आईनी इदारों को तबाह करने का है। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया। हुकूमत ने 3 माह में गर्दिशी कर्जों में 214 अरब की कमी की है। पाकिस्तान के अवाम का वोट, उनकी राय, वो हम पर मुकद्दम है। सिर्फ पंजाब असेंबली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर दरामदी बिल में खातिरखा कमी लाई गई है। दुनिया भर में मुल्कों को पेट्रोलियम और तवानाई बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। 34 दिन का पेट्रोल और 66 दिन का डीजल का ज़ख़ीरा मौजूद है। उनका कहना था कि हुकूमत सूरत हाल से मौसर तरीके से निमट रही है। पिछले जून और इस साल के जून में अगर आप उनका दोनों का मुकाबला करें तो तकरीबन 9% कम हम इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको
بیچ رہے ہیں. اس مرتبہ جون میں وہ 7,04,000 پہ آ چکا ہے, جس سے جو ہماری امپورٹ بل ہے اس میں بڑی خاطر خواہ کمی آئی ہے. وفاقی وزراء نے عوام کو آئندہ 2 ماہ میں مہنگائی میں واضح کمی کی نوید بھی سنائی ہے. وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت جلد ہی مؤثر سولر پالیسی کا آغاز کرنے جا رہی ہے. محمد امنان, پی ٹی وی نیوز, اسلام آباد. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد پاگل اور بے وقوف جمع ہیں جو ایک احمق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں. بنوں میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان حد میں رہیں, ہم ان کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ یوتھیے تلوے نہ رکھ سکے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے. نیب کے ادارے کے سابقہ قوانین کے تحت پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم ہے. جب چاہے اس کو گرفتار کر لو, جب چاہے آپ اس پہ الزام لگا دیں, پھر ثابت بھی وہ کرے کہ میں بے گناہ ہوں. یہ قوانین اس کو ہم تسلیم کریں, اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے, اور قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے, یہ عدالت کا کام نہیں. تخفیف غربت کی وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاست پر ملک کو ترجیح دی ہے. عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے موجودہ حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل کا دن پاکستان کی سیاست کے لیے اہم ہے. امید ہے اتحادی جماعتوں کی فتح ہوگی. رپورٹ کریں گے انیس آوان. وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ سابقہ حکومت کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ملک آج معاشی مشکلات کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے 4 سالہ کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں تم غدار ہو. عمران خان غداری کے الزامات لگا کر ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. عمران خان جھوٹ کا منبع ہے کہ اگر اس سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی تم نے اتنے سالوں میں گوگی بی بی کو کتنے پیسے کھانے کا موقع دیا, تو اس پر یہ کہتا ہے کہ تم غدار ہو. اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لے کہ بھائی تو نے توشہ خانے کے تحائف کیوں بیچے, تو کہتا ہے تم لوگ غدار ہو, تم لوگ امپورٹڈ ہو. کانٹوں کا صحرا ہے جو اس حکومت نے اپنے سر پہ اقتدار کا پہنا ہوا ہے. جس طرح کے فیصلے حکومت کو لینے پڑ رہے اس عمران خان کی نااہلی نالائقی کی وجہ سے. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو جمہوری طریقے سے ختم کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے اپنے ایم پی ایز پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. کل کا دن جمہوریت کی فتح کا دن ہوگا. اس ضمنی الیکشن کے بعد پنجاب میں کیا امریکن سازش ختم ہو گئی ہے؟ کیا مسٹر ایکس اور وائی صاف ہو گئے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن ٹھیک ہو گیا ہے؟ آج پی ٹی آئی کے ایم پی ایز وہ اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ جو تبلیغ عمران خان نے 25 سالوں کو کی کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اگر کوئی ہے تو وہ پرویز الہی ہے, تو ہم آج اس کو کس طرح ووٹ دیں گے؟ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے فارن فنڈنگ کا حساب دیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان سیاست میں مذہب کارڈ کا استعمال کر کے قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ملک اس وقت کسی بھی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. انیس اوان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی 7 راولپنڈی میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بینچ نے پی ٹی آئی امیدوار شبیر اعوان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا. پی ٹی آئی امیدوار نے 21 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی استدعا کی تھی. ریٹرننگ آفیسر سے دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد ہونے پر شبیر اعوان نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی امیدوار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا. صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 27 جولائی کو طلب کیا ہے. آرٹیکل 54(1) کے تحت طلب کیا گیا اجلاس 27 جولائی بروز بدھ سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور ملکی معاشی ترقی کے لیے تجارتی سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت اہم ہے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایوارڈ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کاروباری اور دیگر سماجی سرگرمیوں میں شامل خواتین کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا. ہم ہر جگہ لفاظی کرتے رہتے ہیں کہ جی عورتوں کو تو ہماری شانہ بشانہ چلیں گی. شانہ بشانہ چلاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے بھائی, یعنی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر امپلائمنٹ کے اندر عورت کیوں نہیں آ رہی, مگر آپ ذمہ دار ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اندر کیوں نہیں کریں. کیا قباحت ہے؟ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام یو نیکسٹ ٹائم وین ایور آئی میٹ یو
कि what stops you from doing these simple things, affirmative action in your businesses. एम्प्लॉयमेंट रेशियो औरतों का बढ़ाएं. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने बड़ी प्रोग्रेसिवली ये काम किया है. मैं सियालकोट में ऐसी इंडस्ट्री से वाकिफ़ हूँ जिन्होंने 100% अपनी बिजनेसेस को औरतों पर चलाना शुरू किया. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन जरिए तालीम पर मुंतकिल करने पर जोर देते हुए कहा है कि जामियात यूनिवर्सिटी एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दें और इंडस्ट्री, ज़राअत और खदमात के शोबों से माहिरीन को इनमें बतौर रुकन शामिल करें. बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए कलील मुद्दती ऑनलाइन और हाइब्रिड कोर्सेज से हुनरमंद अफरादी वसाइल में इजाफा ज़रूरी है. तुर्की के सफ़ीर महत पाचाजी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें खत्ते में सलामती की सूरत हाल समेत बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया. मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दिफा और सलामती के शोबों में इश्तराक पर खुसूसी गुफ्तगू हुई. इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है. तुर्क सफ़ीर ने खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए सिफारती ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का इयादा किया. तुर्की के सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की. मुलाकात में पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया. एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन देरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता उस्तवार है, जो दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन मजबूत रवाबित का मज़हर है. उन्होंने दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन मौजूदा दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा भी किया. नाज़रीन, पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर वीज़े की डिजिटल तस्दीक के निज़ाम का इजरा किया जा रहा है. इक़दाम से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले शहरियों को सहूलत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी. स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराह सलमान सूफी ने बताया कि डिजिटल तस्दीक के लिए पाकिस्तान में मौजूदा मुतल्लिका सिफारतखानों को एतमाद में लिया जा रहा है. निज़ाम से पाकिस्तानी सरहदों और हवाई अड्डों से गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने में मदद मिलेगी. IT के विफाकी वजीर अमीदुल हक से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल योंग मिंग ने मुलाकात की. दोनों रहनुमाओं ने इंफॉर्मेशन और टेलीकॉम के शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया. विफाकी वजीर ने कहा कि SCO मसनूई जहानत, क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल कम्युनिकेटिविटी और एजुकेशन के शुबों में मिलकर काम कर सकते हैं. शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि डाटा प्रोटेक्शन, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और पसमानदा इलाकों तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज की फराहमी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश है. SCO सेक्रेटरी जनरल ने विफाकी वजीर बहरी उमूर सैयद फैसल अली सब्जवारी से भी मुलाकात की और रुकन मुल्कों के दरमियान कसीरुलजहती नकलो हमल की सहूलत पर तबादला ख्याल किया. सैयद फैसल सब्जवारी ने इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया. वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर से सेक्रेटरी जनरल योंग मिंग की मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ. वज़ीर तिजारत ने इलाकाई अमन, आलमी इक़्तिसादी तरक्की और साइंसी बुनियादों पर ताउन के हवाले से SCO के किरदार को सराहा और तवक्को ज़ाहिर की कि रुकन मुल्क सिक्योरिटी, मईशत और सरमायाकारी के शुबों में ताउन बढ़ाएंगे. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेयरबॉक के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से गुफ्तगू हुई. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की GSP+ हैसियत के लिए जर्मनी की हिमायत को सराहा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गान शहरियों के इनखला में ताउन किया. उन्होंने आलमी बरादरी की जानिब से अफ़गान अवाम की इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया. तहरीक आज़ादी से यौम आज़ादी तक का सफ़र, क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली भरपूर मिली जोश व जज्बे और यकजहती के साथ मनाई जा रही है. मुसलमानाने बर्रे सग़ीर को अलीगढ़ तहरीक ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मुसलमानों की फ़िक्री परवरिश की. इसी पर रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर. 1857 की जंग आज़ादी में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की शिकस्त से बरसगीर में मुसलमान हुकूमत पर शाम छा गई. बरतानवी राज इस जंग के बाद मुसलमानों से इस कदर खौफ नजर आया कि घरों को उजाड़ा गया, इमलाक छीन ली गई और रोजगार के रास्ते भी बंद कर दिए गए. सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की इस तबाही को आंखों से देखा था. इन्हीं वजूहात पर अलीगढ़ का कयाम और माशरे में इसके अमली इकदामात नजर आते हैं. अलीगढ़ की पहली फिक्री बुनियाद मादियत और तरक्की पर थी. अलीगढ़ तहरीक की दूसरी फिक्री बुनियाद अक़लियत पर मरकूज थी.
अलीगढ़ तहरीक की तीसरी बुनियादी फिक्र इज्तमाइयत पर थी। अलीगढ़ तहरीक की चौथी फिक्री बुनियाद नेचरियत पर थी। अलीगढ़ एक इस्लाही तहरीक थी। इस तहरीक ने इस्लाह मुआशरा की खातिर मगरबी तालीम की तरफ रागिब करने की कोशिश की थी। अलीगढ़ तहरीक को तरक्की देने में सर सैयद के अहम मुआसरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद और शिबली नोमानी की अदबी और इल्मी खिदमात का बहुत बड़ा दखल रहा है। अलीगढ़ तहरीक की मकबूलियत का ये आलम था कि आखिरी वक्त में सर सैयद के अहम मुखालिफिन ने सर सैयद की काविशों का इतराफ़ किया और अकबर इलाहाबादी जैसे शायर ये कहने पर मजबूर हुए, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में, कहे जो चाहे कोई, मैं तो ये कहता हूँ ए अकबर, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियत थी मरने वाले में। वकार हैदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने इजहार राय की आज़ादी समेत कश्मीरियों से उनके तमाम बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों के पुरअमन इज्तिमा और आज़ादाना तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करने के हक पर पाबंदी आयद कर रखी है। भारत ने मीडिया पर कदगन आयद कर रखी है और भारतीय काबिज फोर्स से सहाफ़ियों को हिरासत करने के अलावा उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दे रही हैं। हुर्रियत क़यादत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरबराही में हिंदुत्व तंजीमों का पोशीदा एजेंडा मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर में हिंदू फिस्तायत को हवा देना है। जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को अक़लियत में तब्दील करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मोदी हुकूमत ने 6 लाख महाजिर पंडित मुलाजिमीन की ट्रांजिट रहायशगाहों के नाम पर मजीद हिंदू बस्तियों की तामीर की मंजूरी दी। ये इंकशाफ भारतीय वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान बाला राजा सभा में किया। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हुकूमत ने इस मकसद के लिए गुज़श्ता 3 बरस के दौरान 2359 हेक्टेयर से ज़ायद अराजी हासिल की। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने खबरदार किया कि अगर उन्हें उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात की मुनसिफाना समात और अदालत में आज खुद पेश होने का हक न दिया गया तो वो कल से नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। यासीन मलिक की 10 साला बेटी रजिया सुल्ताना ने वीडियो पैगाम में अपने वालिद से भूख हड़ताल न करने की दरख्वास्त की है और उम्मीद जाहिर की कि दुनिया उनकी फरियाद सुनेगी और उनके वालिद की फौरी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालेगी। नाज़रीन, आबी वसाइल के वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि पानी की बचत, ज़रई शोबे की तरक्की और बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। पाकिस्तान जैसा ज़रई मुल्क गंदम और दीगर ज़रई मसनूआत की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में पानी की दस्तयाबी के हवाले से कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद की तकरीब से खिताब करते हुए आबी वसाइल के वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ पानी की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इंसानों, जानवरों, हिवानों, ज़राअत और माहौलियात समेत तमाम शोबों के लिए पानी की दस्तयाबी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की वजह से फीकस पानी की दस्तयाबी में कमी आ रही है। पानी तो वही है, ग्लेशियर्स वही हैं, पॉपुलेशन के साथ हमने उसको मैच नहीं किया, हमने डैम्स नहीं बनाए, जो हमारे पास पानी था, जो हमारे पास रिजर्वायर्स थे वो हमने नहीं बनाए। छोटे छोटे रिजर्वायर्स जो अपने प्रोविंसेस के इलाकों में है वहाँ भी हमने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। अंडरग्राउंड वाटर पे भी हमने काम नहीं किया। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पीने के पानी, सैनिटेशन, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, हाइडल, सनत, कानकुनी और दरियाओं के पानी के हवाले से मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे में पानी के ज़िया को रोकने के लिए ड्रिप इरिगेशन पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन को माहौलियाती तब्दीलियों के मुज़ाकरे में शामिल करने के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। नेशनल क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर एक्शन प्लान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि खवातीन को माहौलियाती तब्दीली की पॉलिसियों से मुतालिक आगाह रखना नागुज़ीर है। माहौलियाती तब्दीलियों से खवातीन और बच्चे ज़्यादा गैर महफूज हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली सिनफी एक्शन प्लान, ग्रीन क्लाइमेट फंड और ICUN के ताउन से तैयार किया था।
अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने गुज़श्ता 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 238 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश की सूरत हाल और इक़दाम के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम सज्जाद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अब्र रहमत खूब बरसा, ऐसा बरसा कि हर तरफ जलथल हो गई। लाहौर में गुज़श्ता रात शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहा, जिसके बाइस कई इलाकों में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं और लोगों को दफातर और काम पर जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वासा और जिला इंतजामिया के एहलकार नशेबी इलाकों में पानी निकालने में मसरूफ अमल रहे। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और एक बच्चा शदीद जख्मी हुआ, जबकि दरोगा वाला में रक्षा मैकेनिक शॉप की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर और गुजरात समेत दीगर शहरों में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि बारिशों के पेश नज़र PDM में सूबाई इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 को अलर्ट कर दिया गया है। मुतल्लिका महकमे और इदारे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर समेत तमाम मुतल्लिका अजला की इंतजामिया दिन भर मुतहर्रिक रही। बहुत सारे जो लो लाइन एरियाज हैं वहाँ पर पानी की स्टैग्नेशन भी ऑब्जर्व हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है वो ड्यूरिंग रेन ही क्लियर हो गए थे। और इसमें से 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो रेन के जहाँ पे पॉन्डिंग थी वो भी 2-3 आवर्स के बाद तमाम पॉइंट्स लाहौर के क्लियर हो गए थे। PDM में कंट्रोल रूम और पंजाब के तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फाल हैं। PDM के मुताबिक ज्यादा बारिश के बायस आइंदा 48 घंटों में लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। NDMA ने शदीद सैलाब के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को किसी भी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर फ्लैश फ्लडिंग जो है उसके चांसेस हैं, ख़ासतौर पर कश्मीर में इन इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में जो है वो फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस रहेंगे। और इसी तरह जो लैंडस्लाइड्स हैं और उनको लैंडस्लाइड्स के जो चांसेस हैं उनको भी आने वाले दिनों में जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 24 जुलाई तक तेज बारिशों का इम्कान है। बारिश का सिलसिला जो है वक्त से 2 रोज तक जारी रहेगा। बारिश के बायस जो है वो अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा जो है वो रहेगा, खासतौर पर जो मेन सिटी सेंटर्स हैं, लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, कराची है, हैदराबाद है, इन तमाम इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा जो है वो रहेगा। NDMA ने मुमकिन सैलाबी खतरे से निमटने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि मकामी आबादी को सैलाबी खतरात और एहतियाती तदाबीर के हवाले से मुसलसल आगाह रखें। मुसाफिर और सयाह गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। बूंदों की शरारत, हवाओं की अटकेलियाँ और बादलों के डेरे, मानसून की असल अदाएं इस्लामाबाद में ही नजर आती हैं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं चंद रोज तक समा ऐसा ही रहने वाला है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नुकंडी 47, सालबंदीन और चलास में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 26, लाहौर 29, कराची 33, पेशावर 31, कोयटा 39, गिलगित 42, मुजफ्फराबाद 30, मरी 20, दीर 34, चित्राल 39, रावलाकोट 22, मालम जब्बा 22, फैसलाबाद 32, मुल्तान 35, सरगोदा 30, श्रीनगर 28, जम्मू 31, लेह 30, पुलवामा 27, अनंतनाग 26, शुपियां 23 और बारामूला में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडेस की जानिब। शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने टांग, DI खान और जनूबी वज़ीरिस्तान के अजला में हालिया सैलाब में जाँ बहक होने वाले खानदानों में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। NDMA ने इमदादी सामान से लदे 5 ट्रक भी ज़िले इंतजामिया के हवाले किए, जिनमें खाने पीने की अशिया, खैमे, कंबल और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। इस मौके पर चेयरमैन NDMA ने कहा कि वफाकी हुकूमत और NDMA आजमाइश की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पैसेंजरों की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने काबीना को बारिशों की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। काबीना की जानिब से बर वक्त और मौसर इमदादी कार्रवाइयों पर PDMA और दूसरे इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा गया।
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حالیہ بارشوں سے پورا صوبہ متاثر ہے. متاثرین کی امداد کے ساتھ ان کی بحالی اور نقصانات کا ازالہ بڑا چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ ریکوڈک معاہدے سے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کی اقتصادیات پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کے ایسے منصوبوں میں صوبے کا 75% حصہ یقینی بنائیں گے. ناظرین، ملک بھر میں کورونا کے 599 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. وائرس کے باعث مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے. قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 21,315 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. کیسز مثبت آنے کی شرح 2.81% ریکارڈ کی گئی. عالمی سطح پر وبا سے 2,063 افراد جان کی بازی ہار گئے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 9,78,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے. جرمنی میں آج دوسرے روز بھی سب سے زیادہ 1,36,000 کیس رپورٹ ہوئے. امریکہ 1,13,000، فرانس 90,000، اٹلی 86,000 اور جاپان 81,000. شمالی کوریا 76,000 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی. بنگلہ دیش میں توانائی بحران شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد حکومت نے ڈیزل سے چلنے والے تمام پاور پلانٹس بند کر دیے ہیں. ہفتے میں 1 دن پیٹرول پمپ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایندھن کے آسمان کو چھوتی قیمتوں کے باعث بھی شہری پریشان ہیں. بنگلہ دیشی حکومت پریشانی میں بھی صورتحال سے خاصی پریشان ہے. اس ضمن میں سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. توانائی بچت کی نئی پالیسی سے روزانہ تقریباً 1,500 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال پیدا ہونے کا امکان ہے، جس سے عوام کی مشکلات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھیں گی. دوسری جانب برطانیہ میں مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق افراط زر میں مسلسل اضافے کے باعث ایندھن اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کنزیومر پرائس انڈیکس گزشتہ ماہ 9.4% تک ریکارڈ کیا گیا. پیٹرول اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں پر 42% اور خوراک کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ہوا. صورتحال پر قابو پانے کے لیے بینک آف انگلینڈ کی جانب سے شرح سود 50 بیسس پوائنٹس بڑھانے پر غور کر رہی ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ 1995 کے بعد سب سے زیادہ اضافہ ہوگا. ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ سے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس ملاقات میں انسانی حقوق سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا. وفاقی وزیر نے کہا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے مضبوط تعلقات ہیں. ایران ہمارے دل کے بہت قریب ہے. اس موقع پر ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارے مختلف شعبوں میں تعلقات مزید بہتر ہوں گے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے رکن قومی اسمبلی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی رہنما خالد مگسی نے لاہور میں ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور حکومت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب نے بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کو سوئٹزرلینڈ کی طرز پر سیاحتی مقام بنانے کے لیے کوشاں ہیں. سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورزم اتھارٹی بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قدرتی ماحول پر اثر انداز ہونے والے کسی منصوبے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستانی قوم رواں سال آزادی کی 75ویں سالگرہ اس عزم کے ساتھ منا رہی ہے کہ عالمی افق پر ترقی یافتہ اور امن پسند پاکستان کے لیے تمام تر کاوشیں کی جائیں گی. اس سال کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ دوست ملک کوریا اور پاکستان کے عوام دوستی کی 40ویں سالگرہ بھی مشترکہ مستقبل کے عزم کے ساتھ منا رہے ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سہیل. پاکستان اور کوریا کے درمیان عوامی تعاون کے کئی پہلو ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک خاص اہمیت وہاں پر کام کرنے والے پاکستانی ہیں جو باعزت روزگار کما رہے ہیں اور کوریا کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. کوریا کی تیزی سے معاشی ترقی بھی ہمارے لیے باعث تقلید ہے. Independence of this country, country have enjoyed very excellent relations. 1970s during the Korean War, Pakistani government provided medical services and for many Korean industries like energy sector. Several Korean hydropower companies are working in the energy producing sector. I mean that the hydropower project. People-to-people exchanges are very vibrant. دوستی کے 40 سال کے دوران پاکستان اور کوریا کے تعلقات ہمیشہ سے مثبت رہے ہیں. معیشت اور تجارت سمیت بہت سے اہم شعبوں میں پاکستان اور کوریا مل کر عوامی ترقی کو یقینی بنا رہے ہیں. We have employee permit system, so every year
up to 1,500 Pakistani workers work in Korea. 1,500 students are studying in Korea. Cultural exchange is very important. I hope that all the Pakistani do more with Korea to further development of the country. अक़वाम आलम में मुश्तरका खुशहाली का ख्वाब पाकिस्तान की ख्वाहिश है। साइंस और टेक्नोलॉजी और सनत और हिरफत में पाकिस्तान और कोरिया एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफ़ीद हों तो तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आइडियाज़ की 11वीं नुमाइश हमारी टेक्नोलॉजी में तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार आइडियाज़ की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि आइडियाज़ हमारा एक कौमी यूनिट है। इजलास का मकसद तमाम मुतल्लिका इदारों को इंतजामात से मुतालिक एक पेज पर लाना और आइडियाज़ 2022 को हमेशा की तरह ज़बरदस्त इवेंट बनाना है। ब्रीफिंग में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 15 से 18 नवंबर तक कराची के एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ नुमाइश मुनक्किद की जाएगी, जिसमें 83 ममालिक शिरकत करेंगे। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत पेशावर में होने वाले इजलास में सूबे में पीने के साफ पानी की फराहमी से मुतालिक इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला महमूद खान ने हुकूमती फ़ंड से कायम तमाम ट्यूबवेल्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकम्मल डाटा इकट्ठा करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सरकारी ट्यूबवेल्स पर कब्जे छुड़ाने के लिए एक्शन प्लान तरतीब दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पार्टी की तैयारियां तेजी से जारी हैं, चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सिंध के अवाम ने PTI को मुस्तरद किया। इल्ज़ामात पर मबनी सियासत को ख़त्म होना चाहिए। कराची वाले जिस किसी शख्स को भी इलेक्ट करते हैं, जिस शख्स को इलेक्ट करते हैं उसको इलेक्ट करें, अपना मेयर मुंतखब करें, लेकिन वो शख्स आए, वो कानून देख के इंतखाबात लड़ रहा है। आज मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अल्लाह ना करे अगर ये UC के भी चेयरमैन हो गए ना, अगर तो ये फिर भी धरना देंगे, कहेंगे मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस रवैये से बाहर आने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। पार्लिमान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में मुल्क भर में तैयार होने वाली गाड़ियों की तादाद, हिफाजती मयार, बुकिंग के बाद फराहमी में ताख़ीर, प्राइस कंट्रोल और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की मुंतकली के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ारत सनअत व पैदावार के हुकाम ने बताया कि हम हर वो कदम उठाएंगे जो अवामी मफाद में होगा। कमेटी को मुल्क भर में ऑटोमोबाइल की सनत में सरमायाकारी टैक्स की मद में हासिल होने वाले रेवेन्यू और रोजगार से मुतालिक भी आगाह किया गया। और नाजरीन, लाहौर में अपनी नौइयत के मुनफरद मुशायरे के लिए एहतमाम किया गया, जिसमें बैरून मुल्क से भी शोराए कराम ने शिरकत की। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। मजलिस तरक्की अदब के ज़रिए तमाम शायरी के सजाए गए इस हसीन गुलदस्ते में दर्जन से ज़ायद शोराए कराम ने शिरकत की और अपने खूबसूरत कलाम से। नाज़रीन, खबरें कुछ दीगर भी हैं यहाँ पर जो शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सखर और खैरपुर अजला खजूर की काश्त के हवाले से मुल्क भर में नुमाया मकाम रखते हैं और हालिया बारिशों के बायस खजूरों की काश्त को अरबों रुपए की नुकसान हो रहा है। इस बारे में देखते हैं कुलसूम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। सखर और खैरपुर अजला के 1,30,000 एकड़ पर खजूरों के बागात हैं, जहां से हर साल असील समेत दर्जनों इकसाम की खजूरें और छुआरे मुल्क की 60% खजूर और 90% छुआरे की तलब को पूरा करती हैं। हालिया बारिशों में यहाँ के बागात शदीद मुतासिर हुए। मुकामी काश्तकार, महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया की जानिब से फसलों को बचाने के इक़दाम के मुंतज़िर हैं। गिरोवर को अगर तो बचाना है तो मेहरबानी करके इस वक्त इमरजेंसी बेसिस पर इनकी मदद की जाए। इनको तरपालिन शीटें और जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होती है उसमें जो माहिरीन है उनको भेजा जाए और टाइमली इनके साथ मदद की जाए। हालिया बारिशों के बायस असील और दीगर खैरपुर की खजूरें माह रमज़ान में दस्तयाब नहीं हो सकेंगी, जबकि मुल्क को एक्सपोर्ट ना होने से भारी ज़र मुबादला के नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ज़िला इंतजामिया और दीगर इदारों को फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि काश्तकारों और मुल्की ज़र मुबादला के नुकसान को कम किया जा सके। कुलसूम सिद्दीकी, PTV न्यूज़, सखर।